Hello student, I am Raman Gowda, lecturer in commerce, Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we are discussing the problems on share capital. Previous sessions we solve or we discuss the problems on a discount, right? Previous sessions we solve the problems on discount. Here we will solve the one more problem on the premium. The problem is like this. The Gamma Company Limited issues 1 lakh equity shares of 10 each at premium of rupees 2 per share payable as follows. Okay, what is the premium amount? Premium amount is rupees 2. What is the number of equity shares? 1 lakh. What is the per share value? It is 10 rupees. Okay, on application 5, on allotment 4, that 4 rupees is include the premium. What is the premium amount? Premium amount is 2 rupees, 2 per share. Okay, on first and final call it is 3 rupees. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 lakh ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಶೇರ್ಗೆ 10 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು 2 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 5 rupees ಇದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 4 rupees ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 3 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು? ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್. All the shares subscribed and allotment made. All money were reissued except Mr. Y failed to pay the first and final call money on 1400 shares. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1400 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. 1400 ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ all these shares were forfeited and reissued to Mr. Z at the rate of 8 per share as fully paid. Okay, fully paid and pass the necessary journal entries. Okay, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ಲು 1 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 1 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1400 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 rupeesಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 1 ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 10 rupees ಇದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ Gamma Company Limited, in the book of Gamma Company Limited. So first one is bank account debited to equity share application account. Bank account debited to equity share application account. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಕೆ, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5 into 1 lakh. How many equity shares are there? It is 1 lakh equity shares. 1 lakh equity shares ಇದೆ. 1 lakh equity shares into application money ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ 1 lakh into 5. 1 lakh equity shares into 5 rupees. It is 5 lakh rupees. Okay, it is 5 lakh rupees. So that 5 lakh rupees I have taken here. Okay, next one is equity share application account debited to equity share capital account. Equity share application account debited to equity share capital account. Same 1 lakh shares into 5 rupees. Okay, application 5 rupees ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 lakh share into 5 rupees. So being the application money transferred to share capital account.
ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh ಇಂಟು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 rupees. So 5 lakh equity share is transferred. Next application ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದ journal entry for the application. Okay, that is the application money. After application money, next is the allotment money. Allotment is 4 rupees. So that allotment is include the premium. For that we should write the journal entry. We should write the journal entries. What are the journal entries? Equity share allotment account debited to, ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh ಇಂಟು 4. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Allotment amount is, it is 4 rupees. Okay, that 4 rupees I have taken here. Okay, 4 rupees into 1 lakh. Okay, security premium ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 rupees ಇದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 4 rupees, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ 2 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ 4 minus 2, ಇದು 2 rupees ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 rupees ಇದ್ದಿದೆ, ಮೈನಸ್ 2 rupees, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 rupees. 2 rupees ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ 2 rupees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ, that 2 rupees is called as the equity share capital account. Equity share capital account. Got it what I am saying? Okay, so equity share allotment 4 rupees ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು 1000. equity share capital account ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 rupees ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಆಟ್ ₹2 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ₹2 ಪರ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು 4 lakh, 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 lakh rupees. Got it? Okay, next journal entries is bank account debited to equity share allotment account. Bank account debited to equity share allotment account. ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಇಂಟು 4 rupees. ಯಾಕೆ 1 lakh 4 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 4 rupees. ಸೊ 1 lakh ಇಂಟು 4 rupees, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 lakh ಇಂಟು 4 rupees. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಆಟ್ ₹4 ಪರ್ ಶೇರ್, ₹4 ಪರ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 rupees ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 rupees. ಸೊ ಆ 3 rupees ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. 3 rupees ಇಂಟು 1 lakh. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಆಟ್
3 per share, at rupees 3 per share. So 1 lakh into 3 rupees, it is 3 lakh. 1 lakh into 3, it is 3 lakh. Next, bank account debited to equity share first and final call account. Bank account debited to equity share first and final call account. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 1400 ಶೇರ್ಸು ಮೈನಸ್ 1400 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. 1400, 1 lakh ಮೈನಸ್ 1400 ಶೇರ್ಸು. ಓಕೆ, ನಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು 98,600. ಸೊ 98,600ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to equity share first and final call account. Being first and final call money received in 98,600 shares at rupees 3 per share. So it is 2,95,800, 2,95,800. Okay, if I multiply ಎಷ್ಟು 98,600 into how much? 3 rupees, we will get it is 2,95,800. 2,95,800. That 2,95,800 I have taken here. Okay, 2,95,800. Got it? Okay, ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು? ಆಲ್ 3. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಈ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು 1400 ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. 1400 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10. 1400 into 10. How much it is? 14,000 rupees. Okay, that 14,000 I have taken here. Okay, 14,000. Next, first and final call amount ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು? 3 rupees. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟದ್ದು 3 rupees ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ 7 rupees ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 minus 3 is equal to, I will get 7. Okay, that 7 I should entered here. Okay, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, 10 minus 3, it is 7. That is the perfited share account. So equity share first call account debited to perfited share account to first and final call account, to first and final call account. Okay, how much it is? 1,000, I mean 14 into 10, it is 14,000. 1,400 into 7, it is 9,800, and 1,400 into 3, it is 4,200. It is 4,200. Add madre, it is 14,000. Okay, next one is bank account debited to. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಿದು. ರೀಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8 rupeesಗಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಡ್ ಆಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 per share ಆಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು 1,400 into 8, ಇಟ್ ಈಸ್ 11,200. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 2 rupees ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
10 minus 8, it is 2 rupees. Okay, that 2 rupees we should enter here. ಅದೇ ನಮಗೆ 2 rupees ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 2 rupees ಏನು ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 1400 into 8 perfited. Okay, equity share 10 rupees idide, 8 minus 10 it is 2. Okay, sorry, 10 minus 8 it is 2. Next, perfited share account debited to capital reserve account. Okay, perfited share account ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. perfited share ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 9800 ಮೈನಸ್ 2800. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 7000 rupees. ಓಕೆ, ದಟ್ 7000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ 7000 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 7000 rupees ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನರೇಷನ್? ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Otherwise it's become very difficult. Okay, with this today we will wind up this session and we will discuss the few more problems on this chapter later. Okay, thank you. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. equity share first and final call account debited to equity share capital account, equity share capital account. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 3 rupees ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 rupees. ಸೊ ಆ 3 rupees ಬರಿಬೇಕು. 3 rupees into 1 lakh being the first and final call money due on 1 lakh shares at rupees 3 per share, at rupees 3 per share. So 1 lakh into 3 rupees it is 3 lakh. 1 lakh into 3 it is 3 lakh. Next, bank account debited to equity share first and final call account. Bank account debited to equity share first and final call account. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1400 ಶೇರ್ಸು ಮೈನಸ್ 1400 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ 1400. 1 lakh ಮೈನಸ್ 1400 ಶೇರ್ಸು. ಓಕೆ, ನಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು 98,600. ಸೊ 98,600ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to equity share first and final call account being first and final call money received in 98,600 shares at rupees 3 per share. So it is 2,95,800, 2,95,800. Okay, if I multiply ಎಷ್ಟು? 98,600 into how much? 3 rupees. We will get it is 2,95,800. 2,95,800. That 2,95,800 I have taken here.
ಓಕೆ 2,95,800 ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು? ಆಲ್ 3. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಈ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು 1,400 ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. 1,400 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10, 1,400 into 10, how much it is? 14,000 rupees. Okay, that 14,000 I have taken here. Okay, 14,000. Next, first and final call amount ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು? 3 rupees. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟದ್ದು 3 rupees ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ 7 rupees ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 minus 3 is equal to, I will get 7. Okay, that 7 I should entered here. Okay, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, 10 minus 3 it is 7, that is the perfited share account. So equity share first call account debited to perfited share account to first and final call account, to first and final call account. Okay, how much it is? 1,000, I mean 14 into 10 it is 14,000, 1,400 into 7 it is 9,800, and 1,400 into 3 it is 4,200. It is 4,200. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 14,000. Okay, next one is bank account debited to. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಿದು. ರೀಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8 rupeesಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಡ್ ಆಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 per share ಆಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು 1,400 into 8 ಇಟ್ ಈಸ್ 11,200. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 2 rupees ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 minus 8 it is 2 rupees. Okay, that 2 rupees we should enter here. ಅದೇ ನಮಗೆ 2 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 2 rupees ಏನು ನಮಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 1,400 into 8 ಪರ್ಫಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 10 rupees ಇದ್ದಿದೆ. 8 minus 10 it is 2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 10 minus 8 it is 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 9,800 ಮೈನಸ್ 2,800. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 7,000 rupees. ಓಕೆ, ದಟ್ 7,000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ 7,000 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 7,000 rupeesನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನರೇಶನ್? ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್.
otherwise it's become very difficult. Okay, with this today we will wind up this session and we will discuss the few more problems on this chapter later. Okay, thank you.